So that will become pure virtual function. So initially we will create one class parent. In the public domain, we have to create one function void display equal to 0. So this is our pure virtual function. So whenever a class having at least one pure virtual function, then this class will become abstract class. So here parent class is abstract class. Okay, the first property of abstract class you have to remember, you cannot create object of parent class. This is the first thing you have to learn. So the first property we will check over here. How? So this is int main. This is int main. Return 0. This is int main. This is return 0. Okay. So here we will do one thing. We will create parent class object over here. And assume we want to run this code. So what will happen? So here just show, our compiler will show you one error. That is, you cannot create object of this class, parent class. So you cannot, this is not legal. That is, you can't create object of abstract class. Okay, but তুমি object তৈরি করতে পারো না, but you can create parent star ptr, but you can create its pointer. তাহলে আমার এই লাইনটা কোনো দরকার নেই, এটাই বন্ধ করে দিলাম, but you can create its object. তো আমি এই লাইনটা আমি সেভ করলাম, এনি নো এরর, কোনো এরর নেই। ওকে, ওকে, তো এটা আমি কি করলাম, সো ইন দ্যাট কেস you can declare pointer. So for abstract class এই লাইনটা এখানে লিখে রাখি, you can create pointer for abstract class. Okay, এটা possible. Next thing the next property of abstract class is whenever you are declaring anything abstract, that is a pure virtual function in parent class, that means this pure virtual function you have to define in child class. বোঝা যাচ্ছে কথাটা? ধরো তোমার প্যারেন্ট ছোটবেলায় বলে রেখেছে আমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে, so this is one declaration, this is a pure virtual function. বা ছোটবেলায় তোমার বাবা মা বলেছিল আমার son or daughter ডক্টর হবে, সায়েন্টিস্ট হবে, or অ্যাস্ট্রোনট হবে. So this is completely abstract thing and virtual at the beginning of a child. So তুমি সেটাকে বড় হয়ে রোজ শুনে 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 তোমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে, হ্যাঁ আমাকে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে. So class child colon public parent করলাম, করে this is another thing. এবার আমি কি করব, now what we will have to do, we have to define the parent class virtual function, that is void display. So here you have to write cout in
child class pure virtual function defined. মানে ফাংশনটা এবার অ্যাকচুয়ালি নাও ফাংশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন হলো। Okay, so at this point is okay. So now we have created one parent class object. Now we will do parent class pointer child ob, child class object we have created. If I call ob dot display, if I call ob dot display, so what will be our output? ob car object? ob is the object of child class. So generally so I'm sharing you the output. So in child class pure virtual function defined possible এইভাবে. Okay, this is one approach. You can call the function of pure virtual function, you can call. আবার আমি কি করব, there was another technique, কোনটা ছিল, ptr, ptr equal to address of ob, ob object আমি নিলাম, ঠিক আছে। এবার আমি কি করব, ptr arrow display, সো এইটাকে আমি কল করছি। তো এই কাকে কল করবে, এনি আইডিয়া? এও কি করবে, প্যারেন্ট ক্লাসে যে ভার্চুয়াল ফাংশনটা আছে দ্যাট মাস্ট বি ওভাররিডেন, মানে বাদ দিয়ে দেবে, ও কিন্তু তখন চাইল্ড ক্লাসের মেথডটাকে কল করবে। সো আমি এটা কম্পাইল করি, কোনো প্রবলেম নেই। So no error in compile. Now আমি রান করছি। সো আমি আবার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। So now for the both case, দেখো এবার দুবার এসছে এই লাইনটা। Now you should see this line has come 2 times. দেখা গেছে দুবার। Again, I am sharing. Your output is the both case you can access a pure virtual function defined part. Okay. Okay. তো এটা হচ্ছে তোমার পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, তুমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেটা তার প্রোগ্রাম। তো প্রোগ্রামটা আমি চ্যাট সেকশনে দিচ্ছি, অনেকেই হয়তো করে ফেলেছো অলরেডি। একজন লিখছে সব গুলিয়ে যাচ্ছে ম্যাম। হ্যাঁ, প্রথমবার গোলাবে, কিছু করার নেই, কারণ আমি আজকে যেটা পড়াচ্ছি এটা মেবি আমি যখন ক্লাসে থিওরি মানে ল্যাবে পড়াই স্টুডেন্টদের, আমার এটা 7 নম্বর কি 8 নম্বর ল্যাবে চলে, ঠিক আছে। তো স্বাভাবিকই একই দিনে অনেক কিছু শেখা হচ্ছে, তো হবে, এটা কিছু করার নেই, ঠিক আছে। আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম প্রথম এই পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ব্যাপারটা বেশ গুলিয়ে যেত সবকিছুই, ঠিক আছে, ভার্চুয়াল কিওয়ার্ড যখন আসতো। তো অসুবিধা কিছু নেই, সেরকম হলে আমি আরেকদিন আবার রিপিট করব, অসুবিধা নেই। আরেকটা আজকে আরেকজন কে যেন কি বলছিল, হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্সটাও বলতে হবে, তাই তো? Yes ma'am. অনেকে বোঝে।
তো পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনটা দেখো এইভাবে, মানে যখনই ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা পেরেন্ট ক্লাসে থাকবে, পেরেন্ট ক্লাসে সবকিছুকেই তোমার কম্পাইলার কি করবে, ওভাররাইট করে দেবে। তো এখানেও তোমার, এখানেও পেরেন্ট ক্লাসে, এখানেও পেরেন্ট ক্লাস, এখানেও পেরেন্ট ক্লাস ফাংশন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, মানে ওভাররাইট হয়ে যাচ্ছে। ওভাররাইট মিন্স ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এই লাইনটাতে। আর কাকে কল হচ্ছে, and calls child class version. Okay, similar thing এখানেও হচ্ছে তাই। এটাও তোমার করেননি, হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার করেননি, কি বলছিলেন অর্জুন? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই দেখাচ্ছি। এই যে দেখো, এখানে তোমার দেখো আমি লিখেছি parent class function override and calls child class version. সিমিলার থিং এখানেও তাই হচ্ছে, parent class ভার্সনটাকে ও ভুলে যাচ্ছে। মানে whenever তুমি যেটাই তুমি এখানে ভার্চুয়াল হিসেবে লেখো না কেন, ও সব সময় কি করছে, পেরেন্ট ক্লাসের ভার্চুয়াল জিনিসগুলোকে বাদ করে দিচ্ছে আর চাইল্ড ক্লাসের জিনিসগুলোকে কল করছে। ঠিক আছে, এই ম্যাম কথাটা মাথায় রাখবে। বলো ম্যাম, এই পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনটা মানে এক্স্যাক্টলি কোথায় কাজে লাগে, মানে কিসের জন্য আমরা ইউজ করবো এটা? আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন শিখবো এখন, ঠিক আছে। যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম এরিয়া বলে একটা ফাংশন তুমি পেরেন্ট ক্লাসে ডিক্লেয়ার করে রাখো। এবার তুমি তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এরিয়াকে ডিফাইন করবে। মানে ধরো আমি তোমাকে বললাম ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করো, তার ফর্মুলা আলাদা। আমি তোমাকে বললাম সার্কেলের এরিয়া বের করো, তার ফর্মুলা আলাদা। আমি তোমাকে বললাম রেক্ট্যাঙ্গেলের বা স্কোয়ারের এরিয়া বের করো, তার ফর্মুলা আলাদা। ইক্লিপসের ফর্মুলা আলাদা, স্ফিয়ারের ফর্মুলা আলাদা। তো বাই দিস ওয়ে তুমি কি করতে পারছো, তোমার এরিয়া বলে যে জিনিসটা পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ডিক্লেয়ার করা রয়েছে, তুমি তুমি তোমার নিজের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী চাইল্ড ক্লাস তৈরি করে নিয়ে নিজের মতো সেগুলোকে ডিফাইন করতে পারছো অ্যাজ পার ইউর প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট। তো যখন তুমি জাভা শিখবে বা অ্যাডভান্স জাভা শিখবে, সেখানে এরকম অনেক সিস্টেম ডিফাইন্ড ক্লাস রয়েছে, প্যাকেজ রয়েছে, যেখানে প্রচুর ফাংশন এরকম ডিক্লেয়ার করে রাখা আছে। এবং তুমি তোমার প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেই সব পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন গুলোকে নিজের প্রোগ্রামের সাথে অ্যাটাচ করে নিয়ে তুমি কাজ করতে পারো। তো এটা হচ্ছে এর মেন উদ্দেশ্য। মানে ধরো আমি অলরেডি, ধরো এরপরে যখন জাভা শিখবে দেখবে থ্রেড বলে একটা জিনিস হয়, মাল্টি থ্রেডিং। তো একটা থ্রেড বলে ক্লাস আমার কম্পিউটারে কম্পাইলারে স্টোর রয়েছে। তো সেখানে অনেক রকম এরকম অ্যাবস্ট্রাক্ট ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ডিক্লেয়ার করা আছে, আর তার ভেতর বেশ কিছু এরকম পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ডিক্লেয়ার করা আছে। ঠিক আছে, তো সেইগুলোকে আমি নিয়ে কাজ করতে পারি। বাট যখন জাভা শিখবে, জাভাতে আবার এই ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা ইউজ হয় না, জাভাতে একটু অন্যরকম ভাবে করা হয়। তো বাট কাজটা একই দুজনেরই। মানে তুমি যদি সি প্লাস প্লাস এর কোনো বড় প্যাকেজ নিয়ে কাজ করো, তখন কিন্তু তোমার এটাই হবে। তো আমি চ্যাট সেকশনে প্রোগ্রামটা দিচ্ছি। দেখো প্রোগ্রামটা তোমাদের এন্ডে রান করিয়ে দেখো। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, বুঝতে পারছি না।
আমরা একটা এক্সাম্পল করি। আচ্ছা, আমরা এখানে আর একটা এরকম প্রোগ্রাম করতে পারি। আচ্ছা, আমার ক্লাসটার নাম দিচ্ছি শেপ। এই নামে আমার একটা ক্লাস আছে। ইন দিস ক্লাস there is a pure virtual function. In this class there is a pure virtual function যার নাম হচ্ছে void area. Okay, void area equal to 0. এর আগে কি লিখতে হবে? I have to provide the virtual pure. So this is the pure virtual function we have declared in our class shape. Now আমি একটা class child তৈরি করব, class rectangle colon public shape. So this is our child class rectangle. এই rectangle ক্লাসে আমি কি করব? আমাকে rectangle ক্লাসের ভেতর we will define the area method. So public colon. So rectangle এর কি কি property হবে? Rectangle will be base, rectangle will be width, length and width. হ্যাঁ, length and width, sorry, Length and width. length and width. ওকে, এবার rectangle এর এরিয়া ক্যালকুলেট করব। কি হবে? void area, L into W. আমি একটা জাস্ট সি আউট দেব, দিয়ে বলবো in rectangle class indel and we will calculate the area. এখানে দিলাম int area equal to length into width. ক্যালকুলেটও করতে পারো, একেবারে ডিরেক্ট প্রিন্ট করতে পারো। So double quote area of rectangle equal to area angle. হয়ে গেল। এটা কার জন্য করলাম? এটা আমার রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য করলাম। এবার রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাসে তুমি কি করবে? একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাসের
কনস্ট্রাক্টর ইউজ করব। এই কনস্ট্রাক্টরটা কি করছে, l equal to l1, w equal to w1, আর এই l1 w1 will be the parameter. ডাবল নিলে ভালো করতেন। কারণ অসুবিধা কি আছে, এটা হচ্ছে তোমার কার হলো বলো, রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লাস। এরকম ভাবে আমি আবার কার করব ট্রাইঙ্গেল। তো আমার এখানে ট্রাইঙ্গেল না, তুমি ট্রাইঙ্গেল 3টে প্যারামিটার দিয়েও করতে পারো, 2টো প্যারামিটার দিয়েও করতে পারো, এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। তোমার বেস নিলাম, হাইট নিলাম, তুমি এখানে এটা তুমি ডাবল চাইছো তাই তো, ডাবল করে দাও, এখানে ডাবল করে দাও, এটাও ডাবল দাও, এটাও ডাবল দাও। তো এখানে এটা b1, এখানে এটা h1, তো এখানে লাইনটা পাল্টে যাবে, b equal to b1, এখানে হবে h equal to h1. So similarly area in triangle class, triangle এর ফর্মুলা কি ছিল ম্যাম? ওপরের ট্রায়াঙ্গেল ক্লাসটার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেলের স্পেলিং মিস্টেক। ঠিক আছে করে দিচ্ছি, ঠিক। এরিয়া ইকুয়াল টু 0.5 ইন্টু বেস ইন্টু হাইট। তোমার যদি মনে হয় তুমি 3টে প্যারামিটার দিয়ে করতে চাও সেটা দিয়েও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ। এই হচ্ছে তোমার ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল। সিমিলারলি তোমার যদি মনে হয় সার্কেল, সার্কেলের এরিয়াও তুমি ক্যালকুলেট করবে। এরকম যত খুশি ক্লাস তুমি বাড়াতে পারো চাইল্ডে। তো এটা তোমার যে হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স যে বোঝোনি, দিস ইজ অলসো ওয়ান এক্সাম্পল অফ হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স। দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান প্যারেন্ট and there are 3 child class. তো ট্রায়াঙ্গেল ছিল, এবারে হয়ে যাবে সার্কেল। সার্কেলে কি কি সেট দিতে হবে, অনলি রেডিয়াস, প্যারামিটার অনলি রেডিয়াস। তো সিমিলারলি আমার এখানে প্যারামিটার কত, ডাবল r1। তো আমি এখানে কি লিখবো, r equal to r1। এবার ভয়েড এরিয়া ইন সার্কেল ক্লাস, ডাবল এরিয়া, পাই মানে কত, 0. সরি 314। 3.14 into r into r। r into r, তাই তো? তো এইভাবে তুমি যত খুশি সার্কেল আছে ওদিকে ইক্লিপস হবে, স্ফিয়ার হবে, 3 ডাইমেনশনাল কোন, কিউব, যা খুশি অ্যাড দিতে পারো, কোনো চাপ নেই। সার্কেল এটা হচ্ছে তোমার এয়ার। তো তোমার এখানে এয়ারটা প্রত্যেকটা ক্লাসের ভেতর লোকাল, তুমি একই নাম দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? তো এখানে একটা জিনিস আমাদের এখনো ভুল হয়ে আছে, আমরা এটা পাল্টাইনি, কনস্ট্রাক্টর সার্কেল, এখানেও কনস্ট্রাক্টর পাল্টাতে হবে। কনস্ট্রাক্টরটার নাম হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে? তো আমার এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল পাবলিক কলম শেপ, আমার রেক্ট্যাঙ্গেলের ফর্মুলা এরিয়া এল ইন্টু উইথ, ঠিক আছে? ট্রায়াঙ্গেল 0.5 বেস ইন্টু হাইট। সিমিলারলি সার্কেল হচ্ছে তোমার একখানা প্যারামিটার। আর একটা তুমি কি বলছিলে, এটাকে ডাবল করে দেবো তাই? জি, যা খুশি করা যাবে। ডাবল ইউজ করলে অনেক সেফ।
ওভারফ্লো করবে, কেটে যায় না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে তোমার তিনখানা চাইল্ড ক্লাস। শেপ বলে একটা প্যারেন্ট ক্লাস আছে, তার তিনটে চাইল্ড ক্লাস। এবার এর মেন আমায় লিখতে হবে। মেনের কটা অবজেক্ট তৈরি করতে হবে? হাউ মেনি অবজেক্ট উই নিড টু ক্রিয়েট? তিনটে। তিনটে। তো তিনটে কার কার হবে? প্যারেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট আমি তৈরি করতে পারবো না নিয়ম অনুযায়ী, তাহলে আমাকে রেক্ট ক্লাসের অবজেক্ট আর রেক্ট, আর এর ভেতর ট্রায়াঙ্গেল, দুটো সার্কেল। প্যারামিটার, আর এর ভেতর দুটো লেন্থ মানে তোমার বেশি, তাই তো? তো লেন্থ ধরো আমি 12 দিলাম, এটা আমি দিলাম 5। ওকে, সরি। সিমিলারলি আমার সার্কেল লাস্টে আগে দেবো, কোনো প্রবলেম নেই। ট্রায়াঙ্গেল আমার কটা প্যারামিটার যাবে? বেস ইনটু হাইট, আমি বেস এটা দিলাম, হাইট ম্যান, এটার কোনো ভেরিয়েবল দেওয়া হয়নি তো ট্রায়াঙ্গেলের। রেক্ট আর দিয়েছেন, ট্রায়াঙ্গেল নিচে মেন ফাংশনে, ট্রায়াঙ্গেলের পর কিছু দেননি দেখুন। একটা এই তো দিয়েছি দুটো প্যারামিটার, বেস ইনটু হাইট। মানে একটা ম্যাম অবজেক্ট অবজেক্ট দেননি, অবজেক্টটা দেননি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দিয়ে দিয়েছি ট্রায়াঙ্গেলটি। আর একটা তোমার আছে সার্কেল, তাই তো? সার্কেল সি অবজেক্ট, সি তোমার রেডিয়াস, রেডিয়াস আমি ধরে দিলাম 5.5। সিমিলারলি আমি নিজের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আর ডট এরিয়া কল করছি, আমি টি ডট এরিয়া কল করছি, আমি আর একটা কি বলো, সি ডট ডট এরিয়া কল করছি। লাস্টে রিটার্ন 0। তো এইভাবে আমার প্রথম প্রোগ্রাম 51 চললাম। ঠিক আছে, দেখি কম্পাইল। কিছু একটা ভুল হয়েছে। L1 পাশে ইয়ে নেই। তাহলে দেখো ইন আউটপুটটা দেখাচ্ছি তোমাদের। সো এটা দেখো, in rectangle class area of rectangle 60, in triangle class area of triangle 40, in circle class area of circle is this one. So this is one এখানে application প্যারেন্ট of ক্লাসের pure কাজটা কি হলো বুঝলাম না। parent class এর কাজটা হচ্ছে ও শুধু ওই এরিয়া বলে ফাংশনটাকে ডিক্লেয়ার করে রাখবে। মানে তোমার যদি ইচ্ছে হয় ওখানে এরিয়ার জায়গায় তুমি পেরিমিটার, ঠিক আছে, এরকম অনেকগুলো ফাংশন তুমি ডিক্লেয়ার করে রাখতে পারো। এই যে এবার তোমার তাহলে তোমার প্রজেক্ট প্যারেন্ট ক্লাস থেকে শুধু অনুযায়ী, ফাংশন নিচ্ছে। হ্যাঁ, পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনের কাজই হচ্ছে এটাই যে আমাকে জাস্ট ডিক্লেয়ার করে রাখতে হবে, আর নেক্সট লেভেলে আমাকে ডিফাইন করে আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি আমার কোড গুলোকে এক্সটেন্ড করতে পারবো, মানে বাড়াতে পারবো আরো। এটাই হচ্ছে এর অ্যাডভান্টেজ, বুঝলে? যেমন ধরো আমি তোমাকে বললাম তুমি এমপ্লয়ি ডেটাবেস নিয়ে কাজ করবে। এবারে এমপ্লয়ি ডেটাবেস মানে ওখানে কতগুলো ফিক্সড কাইন্ড অফ অপারেশন হয়, স্যালারি, লিভ অ্যাপ্লাই, তারপর ধরো এমপ্লয়মেন্ট, তারপর ডিডাকশন, তারপর ধরো ট্যাক্স, সেভিংস, এরকম নানা রকম প্রভিডেন্ট ফান্ড, কিছু ফিক্সড কাইন্ড অফ ফাংশন তোমাকে কি করবে এরকম বেস ক্লাসে বলে দেবে, মানে শেপ ক্লাসটাতে, ঠিক আছে, প্যারেন্ট ক্লাসে। তো তোমার কাজ হচ্ছে যে নতুন করে তোমাকে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে না, তুমি সেগুলোকেই নিজের মতো করে, ধরো আমার ইনকাম ট্যাক্সে এবছরের রুল এটা রয়েছে, পরের ফিনান্সিয়াল ইয়ারে হয়তো রুলটা আলাদা হয়ে গেল,
বুঝতে পারছো? ধরো আমার নর্মাল স্টাফদের যে স্যালারি, সে হয়তো 30,000 স্যালারি পায়, তার হয়তো ট্যাক্স ক্যালকুলেশন আলাদা হয়, ঠিক আছে? এবার কিছু লোক আছে যাদের 10 লাখ পার অ্যানাম তার অ্যাবভ স্যালারি, তাদের আবার ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের রুল আলাদা। তো এরম ভাবে তুমি কি করতে পারো, এরম ভাবে নর্মাল স্টাফদের জন্য একটা ক্লাস করলে, ম্যানেজারদের জন্য একটা ক্লাস করলে, ঠিক আছে? তারপর ধরো সিনিয়র ম্যানেজারদের জন্য একটা ক্লাস করলে, তারপর ধরো আর একটা ক্লাস করতে পারো এরিয়া ম্যানেজার। মানে ধরো তুমি যখন মাল্টিন্যাশনালে জব করবে তোমরা, তখন দেখবে যে পুরো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার সমস্ত প্রজেক্ট গুলো একজনের উপর রয়েছে বা দুজনের ওপর রয়েছে, তারা হয় সেগুলো হয় প্রজেক্টের রিজিওনাল অ্যাকাউন্ট তারা ম্যানেজ করে। তো এরকম ভাবে কি হয়, তোমার এরকম পেরেন্ট ক্লাসে তোমাকে কিছু রুলস বা ফাংশন অলরেডি বলে রাখা আছে, সেগুলোকেই তুমি তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তোমার নেক্সট লেভেলের সাথে চেঞ্জ করছো। এটাই তোমার হচ্ছে তোমার অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের একটা অ্যাডভান্টেজ। মানে তুমি যখন জাভা শিখবে ইন ফিউচার, জাভাতে দেখবে প্রচুর এরকম সেট অফ মানে হিউজ সেট অফ এরকম অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস তোমার সিস্টেমে বানানো আছে। আমাকে সেগুলো নিয়ে ভাবতে হয় না, আমি সেগুলো নিয়ে কাজ করি, সেগুলোকে আমার প্রজেক্টের সঙ্গে আমি ইম্পোর্ট করে দিই, সেই প্যাকেজগুলোকে, সেই ক্লাসগুলোকে, তারপর আমি আমার মতো কাজ করে চলে যাই। বুঝতে পারছো? তো এই যে তুমি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস যেটা আমি পড়ছি, দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অ্যাবস্ট্রাকশন। মানে কি, আমাকে ডিটেলসটা বলতে হলো না, মানে এরিয়া আমার পেরেন্ট ক্লাসে অলরেডি ডিক্লেয়ার করা রয়েছে, আমাকে সবাইকে বলতে হলো না আমি কেন এখানে এরিয়াটা লিখছি। So this is one kind of abstraction, মানে তোমাকে ডিটেলসটা না জানালেও চলবে ফর নেক্সট লেভেল প্রোগ্রামারদের, শুধু তাদেরকে বলবে তুমি এই ফাংশনটাকে নিয়ে কাজ করো। বুঝলে? যেমন ধরো তুমি যে মোবাইলে অ্যাপস গুলো আমরা ইনস্টল করি, মোবাইলে অ্যাপস গুলো কিভাবে বানানো হয়েছে সেটা কি আমরা জানার চেষ্টা করি? আমরা শুধু তার ফাংশনালিটি কিভাবে হয়, কিভাবে রিফ্রেশ করতে হয়, কিভাবে রিস্টোর করতে হয়, মাঝে মাঝে ইন্টারনেট থেকে আমাদের আপডেট গুলো টানতে হয়, নিয়ে আমরা কাজ করি। কেমন? তো এইগুলো হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস একটা। তুমি তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, তোমার প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী চাইল্ড ক্লাস বাড়িয়ে যেতে পারো, যত খুশি জিনিস এখানে অ্যাড করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। কেমন? তো দেখো অলরেডি অনেকে ডান ম্যাডাম বলে যাচ্ছে, আমি এটা পাঠালাম কোডটা চ্যাটে, দেখো আর 1.5 মিনিট মতো আছে, এটা এক্সিকিউট করে দেখো তোমাদের এন্ডে হচ্ছে কিনা। সেরকম হলে এটাকে আমি আবার পরে আরেকবার রিপিট করব, আমাদের যেদিন ট্রেনিং শেষ হবে সেদিন পুরোটাই আমি কিছু না কিছু রিপিট করব, কারণ C++ আমাকে 12খানা স্লটে শেষ করতে হবে। 12খানা স্লটে হয়ে যায় শেষ, কিন্তু তোমরা যেহেতু বেশিরভাগ এখানে সেকেন্ড ইয়ার সবে উঠেছো, সবে সি প্রোগ্রাম শিখে এখানে এসছো, তো আমাকে একটু মানে আমি বলবো না আমি স্লো পড়াচ্ছি, আমি পড়াচ্ছি অনেক কিছু, কিন্তু নো ডাউট তোমাদের আবার অনেক সময় প্রবলেমও হচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে। তো সেটার জন্য তোমাকে একটু সি এর বইটাও প্যারালালি এখন পড়াশোনা করতে হবে, আর C++ যেটা যেদিন শিখছো রাত্রিবেলা পারলে ইন্টারনেটে বসে একটু জাস্ট 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা কিছু না কিছু তৈরি করবে, ঠিক আছে?